Now is it visible? Yes, sir. Now it is. Okay, fine. See here. So next topic is language processing activity. So what is this activity actually does? So it is divided into two activities: program generation activity and program execution activity. These two activities belongs to your earlier diagram. You can see this diagram, or you can consider any starting diagram, okay, which is we have shown in the starting of your diagram. You can see this also diagram. So this diagram represent these two activities. One activity which I said in the starting, first activity is program generation activity. तो ऍक्टिव्हिटी आपल्या स्पेसिफिकेशन गॅपला रिप्रेझेंट करतो आणि प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी विल रिप्रेझेंट युअर एक्झिक्युशन गॅप. ओके, यू कॅन सी द डायग्राम. आपण हे डायग्राम बघतोय तर मी तुम्हाला सांगितलं की लँग्वेज प्रोसेसर ऍक्टिव्हिटीज दोन ऍक्टिव्हिटी आपण रिप्रेझेंट केलेत. त्यातली एक ऍक्टिव्हिटी, फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी जी आहे स्पेसिफिकेशन गॅपमध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं प्रोग्राम जनरेशनसाठी, आणि दुसरी जी ऍक्टिव्हिटी आहे एक्झिक्युशन, तर ते एक्झिक्युशन गॅपला रिप्रेझेंट करण्यासाठी यूज केली जाते. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं डिवायडेड इंटू दोज दॅट ब्रिज द स्पेसिफिकेशन गॅप अँड दोज ब्रिज द एक्झिक्युशन गॅप. ओके, so one is used to specification gap represent and another is used to bridge the execution gap. So these two activities we are going to study one by one. So what the purpose of studying this activity? So to resolve the complications of generating the program, म्हणजे जे आपण स्पेसिफिकेशन्स देतोय तो स्पेसिफिकेशन्सला प्रोग्राम जनरेशन ऍक्टिव्हिटी ऍक्सेप्ट करणार, अँड इट विल रिड्यूस अ मोर गॅप बिटवीन युअर स्पेसिफिकेशन बिटवीन ऍप्लिकेशन डोमेन अँड पीएल डोमेन. तर ह्या पीएल डोमेन आणि ऍप्लिकेशन डोमेन मधला जो गॅप आहे तो रिड्यूस करण्यासाठी we use program generation activity. Okay, let's understand this by an example or diagram. So you can see here program specifications. तर आपला फर्स्ट काय होतं, we have first topic is program generation activity. So we are studying this now. So what is program generation activity? So it is a software which accept the specifications of the program to be generated and generate a program in the PL. Okay, and generate it target PL. So I told in the last class also we are using name called as target. टार्गेट म्हणजे काय असणार आहे, त्याचा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट जे आहे त्याचं ते आउटपुट जनरेट करतो. तर इथं काय दाखवलंय आपण, दिस इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन. सो हिअर इज नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन डोमेन. तर ऍप्लिकेशन डोमेन मध्ये आपण काय करतो, डिझायनर स्पेसिफिकेशन देतात, तो स्पेसिफिकेशन्स आपण इथं दिलंय. आता हा स्पेसिफिकेशन्स ऍक्च्युअली कुठे जात होता, डायरेक्ट पीएल डोमेनला जात होता. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. तर आपण इथं काय दाखवलंय, ऍप्लिकेशन डोमेन आहे, इथं स्पेसिफिकेशन्स देत होतो. तर आता हे स्पेसिफिकेशन्स कोण घेतोय, दिस स्पेसिफिकेशन्स इज गोइंग टू ऍक्सेप्ट बाय युअर प्रोग्राम जनरेटर. ओके, so it takes or accepts your program generator specifications of your designer. Screen is not visible. Huh? Screen is not visible. Who is sharing the screen? Who Omkar Pawar. is ओमकार? प्रत्येकाला सांगायची गरज पडू नये, आपले आपले स्क्रीन्स बंद करा, शेअरिंग बंद करा, फक्त फक्त म्यूट करा सगळं स्क्रीन अँड युअर ऑडिओ. म्यूट युअर स्क्रीन ऑल्सो. ओमकार, एनीबडी Sir, एल्स? screen is not visible. मी सांगतोय सर. तुम्ही सांगताय का? बर, कोण रिप्रेझेंट करताय स्क्रीन प्रत्येक No, जण? sir, your screen is visible. He is saying actually it is disabled right now. My screen is disabled. Someone has been resumed something, screen sharing. I request all of you, don't share your screens, okay, in between. Don't present something. Right now it is visible, I think. Yes, sir. Rupnar. Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay, fine. I request all the students, don't share anything or don't share your screen. So it will disappear my screen totally. Okay. And for latecomers, after 9:15 or 9:10 from next lecture, I am not going to accept any request. Okay, be in time within 9:10, last 10 minutes I will give extension to join the session. After 9:15 or 9:10, I will not going to accept any request for the latecomers. ओके, सो आता आपण इथं काय म्हणत होतो,
सो दिस इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन्स. तर आपण इथं स्पेसिफिकेशन जे काही आपल्याला इथं डायग्राम मधून बघितलं होतं आपण, हिअर वी आर गिव्हिंग सम स्पेसिफिकेशन गॅप. तर हा स्पेसिफिकेशन कोण देतो आपल्याला? ऍप्लिकेशन डोमेन मध्ये जे सॉफ्टवेअर इंजिनियर असतो तो, म्हणजे जे काही आपल्याला क्लायंट आहेत त्या क्लायंट कडनं आपल्याला स्पेसिफिकेशन्स मिळतात, तो ऍक्सेप्ट करतो आणि पीएल डोमेनला आपण ते जनरेट करतो, तो सी प्रोग्रामिंग लिहून. तर आपण तोच करतो इथं. तर प्रोग्राम जनरेशन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय असणार आहे? आपण स्पेसिफिकेशन्स घेतले डिझायनर कडनं. तो डिझायनर कुणाला पास करतोय? प्रोग्राम जनरेटरला पास करतोय. आफ्टर दिस प्रोग्राम जनरेटर इट विल गोइंग टू जनरेट द प्रोग्राम इन टार्गेट पीएल. आता हे टार्गेट कशामुळे लिहिलंय? तर तुमचं जे एक्सपेक्टेड प्रोग्राम असणार आहे आउटपुट, इट शुड बी इन अ टार्गेट. टार्गेट म्हणजे सी लँग्वेज मध्ये असेल, जावा मध्ये असेल, किंवा कुठल्याही लँग्वेज तुम्ही जे ऍक्सेप्ट लिहिणार आहे त्या डोमेन मध्ये, पीएल डोमेन मध्ये, दॅट डोमेन विल बी युअर टार्गेट. सो इट जनरेट्स इन दॅट टार्गेट पीएल. तर इथं काय असतंय? सो दिस ऍप्लिकेशन ऍक्सेप्टेड युअर रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन्स. ऍक्सेप्ट केल्यानंतर जे हे पीएल डोमेन आहे, या पीएल डोमेन मध्ये तुम्हाला काय लिहायचं होतं? युझिंग C++ किंवा जावा कुठलाही प्रोग्रामिंग युज करून यू शुड हॅव टू राईट सम कोड फॉर दॅट रिक्वायरमेंट्स. तर ती जनरेट करून देतो तुमचा जनरेटर ऍक्टिव्हिटी. ओके, प्रोग्राम जनरेटर ऍक्टिव्हिटी. तर इथं तेच लिहिलं, इट इज अ सॉफ्टवेअर which accept the specifications of the program to be generated and generates a program in target PL. So we are generated here target PL. म्हणजे इथं टार्गेट म्हणून नाही, प्रोग्राम इन टार्गेट PL. Sorry for interruption, sir, but there is one who is sorry. Gayatri Dikshit is present their screen, so that's why your screen is not visible. Yeah, I know. ऑल स्टुडंट्स, कितीदा रिक्वेस्ट करायचं सगळ्यांना, कोणी स्क्रीन शेअर करू नका Because of प्लीज. that, sir, interruption. happening, I know that, but I am requesting everyone again and again. मी प्रत्येकाला सांगतोय, ओके, आय एम ऑडिबल टू एव्हरीवन. सो प्लीज लिसन केअरफुली. डोंट प्रेझेंट युअर स्क्रीन. तुमच्या स्क्रीनचं जे आहे ते स्क्रीन बंद करा. ओके, स्क्रीन बंद करून ठेवा आणि ऑडिओ पण बंद करून ठेवा. फक्त ऐकायचं आहे. जेव्हा तुम्हाला डाऊट असतात तेव्हाच तुमचं स्क्रीनचं म्यूट ऑन, ऑडिओ अनम्यूट झालं पाहिजे फक्त. ओके, दिस इज द थर्ड अँड फोर्थ टाइम आय एम डिस्टर्ब्ड. ओके, okay, so is it clear with this diagram? So we will move for the next diagram. So now you can see that what happens when we using the program generator. जसं आपण सांगितलं की इथं two activities आहेत. One is generation activity. So that generation activity चा एक्झाम्पल आपण दाखवलंय की कसं एक्झिक्यूट करतो तो. एक्सपेक्टेड काय तुम्हाला ते देतो. तर तो आल्यामुळं आता तुमचा जो गॅप होता ऍप्लिकेशन डोमेन आणि पीएल डोमेन मधला जो गॅप आहे तो कोण ब्रिज करतोय? इट इज ब्रिज्ड बाय प्रोग्राम जनरेशन डोमेन और जनरेटर डोमेन, बिकॉज दिस गॅप, स्पेसिफिकेशन गॅप, इज नॉट ब्रिजिंग बाय युअर प्रोग्राम जनरेटर डोमेन. तर आधी कशामध्ये होता हा स्पेसिफिकेशन गॅप? ऍप्लिकेशन डोमेन आणि पीएल डोमेन मध्ये होता. तर ह्या दोन्ही डोमेनच्या आतमध्ये कोण आला होता? प्रोग्राम जनरेटर आला. तर तुमचे जे काही स्पेसिफिकेशन्स असतील, दॅट स्पेसिफिकेशन्स इज गिवन टू युअर program generator, and this program generator is going to generate directly PL domain. So what is your PL domain? Your programming language, what the specifications given by designer, that is generated in this PL domain. Now what is left? Now your execution activity is left. So now which gap you are bridging? The PL domain gap and एक्झिक्युशन गॅप. आधीचा गॅप जो होता प्रोग्राम जनरेटरचा, या दोन्हीमधला होता. आता नेक्स्ट गॅप कशामध्ये असणार आहे? पीएल डोमेन आणि एक्झिक्युशन डोमेन मध्ये असणार आहे. आता हा डोमेन मध्ये आपण काय ऍक्च्युअली एक्सपेक्ट करतो की आपलं जे काही प्रोग्राम आपण लिहिलाय दॅट शुड बी कंपाइल्ड. म्हणजे ते कंपाईल करायचे आणि आपल्याला आउटपुट पाहिजे. एक्सपेक्टेड आउटपुट असेल किंवा मशीन कोड जनरेशन असेल. ओके, तर पीएल डोमेन काय ऍक्सेप्ट करणार? प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी ऍक्सेप्ट करणार. तर आपण बघितलं प्रोग्राम एक्झिक्युशन काय असतंय. टू मॉडेल्स आहेत. एक मॉडेल मध्ये आपण म्हणू शकतो टू मॉडेल्स ऑफ प्रोग्राम एक्झिक्युशन. वन इज प्रोग्राम ट्रान्सलेशन आणि दुसरं काय? प्रोग्राम इंटरप्रिटेशन. आता आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्सलेशन म्हणजे काय आलं? बाय डिफॉल्ट कंपायलर आलं. तर आपण बरोबर म्हणतोय का नाही की आपण पीएल डोमेन मधून जेव्हा प्रोग्राम आपल्याकडे आलाय C++ जावा मध्ये, तर त्या प्रोग्रामला आपण कंपाईल करून रन करतोय, तर त्यात आपल्याला एक्सपेक्टेड आउटपुट मिळणार. तर सो सिम्पली, सो द एक्झिक्युशन, प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी काय असू शकतं? एक ट्रान्सलेटर असू शकतं, दुसरं इंटरप्रिटेशन असू शकतं. तर इंटरप्रिटेशन मीन्स इंटरप्रिटर. ओके, वन इज ट्रान्सलेटर, अनदर इज इंटरप्रिटर. हा दोन्हीचा डिफरन्स कशासाठी दाखवलाय की मेनी टाइम्स इन मेनी डिफरंट ऍप्लिकेशन्स
ओके, प्रत्येकामध्ये कुठं कंपायलर यूज होतो, कुठं इंटरप्रिटर यूज होतो. त्यामुळे इट मे बी डिपेंडिंग अपॉन द मॉडेल्स. ओके, विच काइंड ऑफ मॉडेल यू आर युझिंग इन दिस इंटरप्रिटेशन, सॉरी इन दिस प्रोग्रामिंग. सो पहिला मॉडेल बघू आपण. सो फर्स्ट मॉडेल इज प्रोग्राम ट्रान्सलेशन. तर प्रोग्राम ट्रान्सलेशन काय सांगते, तर इथे एक डायग्राम दाखवलाय तुम्हाला. आय विल शो दिस डायग्राम. सोर्स प्रोग्राम आहे तुमचा. तर सोर्स प्रोग्राम कुठून आला, तर सोर्स प्रोग्राम तुम्हाला पीएल देतो, बरोबर. का बरं की त्या ऍप्लिकेशन कडनं काय घेतलंय तुम्ही, रिक्वायरमेंट घेतली. त्या रिक्वायरमेंट कोणाला दिले, प्रोग्राम जनरेटरला दिले. जनरेटर तुम्हाला काय जनरेट करून दिलं, ज्या एक्सपेक्टेड लँग्वेज मध्ये तुम्हाला तो प्रोग्राम पाहिजे होता तो लिहून दिला. तो लिहून दिल्यानंतर तुम्ही काय केलं, पास केलं सोर्स प्रोग्राम कुणाला, या डोमेन मध्ये एक्झिक्युशनच्या. सो दिस इज सोर्स प्रोग्राम विच इज केम फ्रॉम युअर पीएल डोमेन. आणि तो कोणाला पास केला, ट्रान्सलेटरला पास केला. ओके, ट्रान्सलेटर म्हणजे कोणाला, एक्झिक्युशन डोमेन आलं, प्रोग्राम एक्झिक्युशन. तर ह्या प्रोग्राम एक्झिक्युशन मध्ये पहिला पार्ट कुठला आहे, ट्रान्सलेशनचा आहे. त्यामुळे आपण ट्रान्सलेटर सोबत एक्सप्लेन करतोय. सो दिस इज ऍक्सेप्टेड बाय युअर सोर्स प्रोग्राम टू द ट्रान्सलेटर. तर इट विल ट्रान्सलेट दॅट what it going to translate your source program. Okay, if errors are there it will show error. If it is nothing errors, then it will directly transfer to your machine language program. So I told you, your output may be a machine language program or it may be any output of your actual program. तुमचं जे प्रोग्राम लिहिलंय 2+2 चा लिहिलं असेल तर आउटपुट वॉट एव्हर द आउटपुट इज 10+2 is 12 ते दाखवेल, किंवा त्या प्रोग्रामचा मशीन लँग्वेज दाखवेल, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ युअर आउटपुट्स. ओके, तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड आहे ते दाखवणार ते. तर इथं आपण काय दाखवलंय, वेन वी ट्रान्सलेट इट, इट विल जनरेट समथिंग मशीन लँग्वेज प्रोग्राम अँड दॅट इज कॉल्ड एज टार्गेट प्रोग्राम. ओके, तर इथं आपण म्हटलं होतं की एक्झिक्युशन डोमेन. तर एक्झिक्युशन डोमेन मधला कोण ब्रिज केला, इट इज ब्रिजिंग बाय युअर प्रोग्राम ट्रान्सलेटर. सो यू विल रीड दिस डेफिनेशन. द प्रोग्राम ट्रान्सलेटर मॉडेल ब्रिजेस द एक्झिक्युशन गॅप. सो ओके, as I said it, by translating a program written in PL, तर आपण म्हटलं होतं की it is a PL, that is source program, into the machine language, that is target program. मशीन लँग्वेज मध्ये याचा आउटपुट आहे ते सांगते, that is target program. त्याचा टार्गेट काय होता, मशीन लँग्वेज जनरेट करणं होतं. त्यामुळे त्याच्यामध्ये दिले इट मे बी अ टार्गेट इज मशीन लँग्वेज. इथं टार्गेट तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे ठरवू शकता. इट मे बी अ मशीन लँग्वेज, इट मे बी एनी अदर आउटपुट व्हॉट यू एक्सपेक्टेड. ठीक आहे. So we will move to next slide. So what are the characteristics of this program translator? So some of the characters they have explained here, 3 characters. Characters of program translation model. The program must be translated before it can be executed. Okay, translator म्हणजे काय, the program whatever written, म्हणजे तुमचं C मध्ये असेल, C++ मध्ये आहे, त्याला आपण ट्रान्सलेट करतोय बिफोर एक्झिक्युशन. Okay, the translated program may be saved in a file. The saved file program may be executed repeatedly. Okay, सपोज की आपण काय करतोय, एक प्रोग्राम लिहितोय सीचा, त्या सी प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतोय. एक्झिक्यूट केल्यानंतर थोडेसे चेंजेस करतोय प्रोग्राम मध्ये, लॉजिक चेंज करतोय, परत एक्झिक्यूट करतोय. म्हणजे प्रोग्राम तर तीच आहे, नाव पण तेच आहे, फक्त त्याला आपण रिपीटेडली एक्झिक्यूट करतोय बाय चेंजिंग सम न्यू मॉडिफिकेशन विथ दॅट प्रोग्राम, समथिंग लाईक दॅट. ओके, द प्रोग्राम मस्ट बी रिट्रान्सलेटेड द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन्स. म्हणजे जे काही तुम्ही लिहिताय परत चेंज करून त्या प्रोग्राम मध्ये, दॅट विल बी अगेन अँड अगेन इट विल मॉडिफाय इट. ठीक आहे, याचा अर्थ काय, आपण डिटेल एक कम्प्लीट एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे, त्यामध्ये समजून घेऊ परत वाटलं तर. these characters are not much important. Okay, so we will see next program translation. त्याच्यानंतर next we have program interpreter or interpretations. So interpretations is nothing but interpreter read the source program and store it in the memory. During interpretation it determine the meaning of that statement. So translator मध्ये आपण काय करतोय, complete program at a time execute करतोय आणि that will be your machine code or something output. पण प्रोग्राम इंटरप्रिटर मध्ये इंटरप्रिटर काय करते, लाईन बाय लाईन रीड करतो. जे काही लाईन बाय लाईन रीड करते त्याची मिनिंग ते कुठं ना कुठं लाईन बाय लाईन सेव्ह करत जातो. ओके, दॅट्स अ डिफरन्स बिटवीन इंटरप्रिटर अँड कंपायलर. सो नाउ सी हियर, इट इज सम डिफरन्स गिवन बिटवीन युअर interpreter and compiler. What is that difference? It has been shown here. Okay, so I will show a diagram first you. So after that I will explain those statements. What is that? Okay, so
this is the diagram. So in this diagram, one side it is written interpreter. You can see here I am highlighting with the interpreter, and second side I am showing your program execution. That is nothing but your what you can say that काय म्हणतात त्याला, compiler. Okay, it is maybe a compiler. So I can say it is a compiler and it is a interpreter. तर पहिल्या इंटरप्रिटर मध्ये काय दाखवलंय की पहिला यू कॅन सी दिस इज अ program counter. PC is nothing but program counter. It loads your program into the memory. So when you load this program, it analyzes your source program, whatever you have written the source program, and generating some plus data. Okay, तर तुमचा जो सोर्स प्रोग्राम आहे, इंटरप्रिटर काय करतो, जे काय तुमचा सोर्स प्रोग्राम आहे त्याचा एक मिनिंग लिहितोय, इंटरमिडिएट कोड मिनिंग. दॅट मिनिंग विल बी accepted by your machine language like that. ठीक आहे. द सोर्स प्रोग्राम ऍज इट इज सोर्स प्रोग्राम सारखंच इथं मेमरीमध्ये स्टोअर केलं जातं. त्याला सोर्स प्रोग्राम म्हणू शकता किंवा तुम्ही त्याचं एक मिनिंग ऑफ दॅट स्टेटमेंट म्हणू शकता. पण तोच प्रोग्राम एक्झिक्युशन मध्ये कसं असतं, डायग्राम मध्ये प्रोग्राम काउंटर लोड करतोय, पण त्याचा प्रोग्राम आउटपुट काय, मशीन लँग्वेज प्रोग्राम आहे प्लस डेटा. ओके, वेन कंपायलर कंपाइल्स द प्रोग्राम, इट इज जनरेटिंग मशीन लँग्वेज प्रोग्राम. वेन इंटरप्रिटर इज जनरेटिंग, इट इज मे बी इन द सोर्स फ्रॉम ओनली. ओके, सेम सोर्स प्रोग्रामच असतो, पण त्याची एक मिनिंग लिहिलेली असते. ऍक्च्युअल सोर्स प्रोग्राम नसते, इट इज अ मिनिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स. तर आता इथं काय सांगितलंय, फर्स्ट फेच द इन्स्ट्रक्शन, decode the instruction and determine the operation performed, execute the instruction. तर हे सगळं जे काय आहे, तर इट रिप्रेझेंट्स युअर ट्रान्सलेटर. आणि जो नेक्स्ट आहे, fetch the statement, analyze the statement and determine its meaning, execute the meaning of the statement. It is nothing but your interpreter. ठीक आहे. तर इथं जो इन्स्ट्रक्शन आहे, पहिला काय करतो, फेच करतो. तर ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलंय, प्रोग्राम काउंटर आहे, फेच करतो इन्स्ट्रक्शनला. ओके, आफ्टर दॅट डिकोड द इन्स्ट्रक्शन अँड डिटरमाइन द ऑपरेशन्स टू बी परफॉर्म्ड. तर इथं जे काही कोड तुमच्याकडे आलाय मेमरीमध्ये, त्याला आपण डिकोड करतोय, आणि डिकोड केल्यानंतर जे काही त्याचं ऑपरेशन केल्यानंतर जे आउटपुट येणार आहे तो जनरेट करतोय, आणि फायनली एक्झिक्यूट द इन्स्ट्रक्शन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ युअर ट्रान्सलेटर. जेव्हा इंटरप्रिटर काय करते, फेच द स्टेटमेंट, तर प्रोग्राम काउंटर इथं तुम्हाला फ्रेश करून देतोय. त्यानंतर फेच केल्यानंतर काय सांगते, अनालाइज द स्टेटमेंट अँड डिटरमाइन इट्स मिनिंग. तर हे प्रत्येक स्टेटमेंटचं जे काही सोर्स प्रोग्राम आहे त्याची मिनिंग काढतो आणि ते सोर्स फॉर्म मध्येच ठेवतो. इथे सोर्स फॉर्म म्हणून म्हटलंय, पण सोर्स फॉर्म नसतो, एक रिप्रेझेंटेटिव्ह मिनिंग असते जे मशीनला अंडरस्टँड होत आहे. एक्झिक्यूट द मिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट फायनली. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन युअर इंटरप्रिटर अँड ट्रान्सलेटर, दॅट इज कंपायलर. जेव्हा तुम्ही ते मेमरीमध्ये लोड करता, मेमरी विल, ओके, कंपायलर विल जनरेट दिस and the interpreter will generate this. Okay, so now we'll come back with the complete concept. So what we studied in this language processing activity, there are two activities. Okay, this question is asked for maximum time. It may be asked for 5 marks or it may be asked for 8 marks depending upon the setter. Okay, तुमच्या सेटिंग वर डिपेंड आहे की हा क्वेश्चन 5 मार्कला पण विचारू शकतात किंवा 8 मार्कला पण विचारू शकतात. तर आपण बघू. So as I showed you, shown your diagram, this diagram is nothing but specification gap and execution gap. दोन गॅप आपण दाखवलेत. तो दोन गॅपला आपण ब्रिज करतोय बाय these two activities. ठीक आहे. ऍक्च्युअली लँग्वेज प्रोसेसर डिवाइड केले दोन ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. तर पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे जनरेशन आणि दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे एक्झिक्युशन. तर ह्या दोन एक्झिक्युशन अँड काय आपलं जनरेशन ऍक्टिव्हिटी कशासाठी लिहिलेली आहे, तुमचं जे काही प्रोग्राम आहे एक्सपेक्टेड यू शुड बी जेट जनरेटेड. ओके, तो जनरेट करण्यासाठी यूज केलेला आहे. सो दिस टू ऍक्टिव्हिटीज वी हॅव डिस्कस्ड हिअर इन डिटेल. तर पहिली ऍक्टिव्हिटी काय सांगते, जनरेशन मध्ये तर तुमचं जे काही स्पेसिफिकेशन आहे, अनालायसिस आहे, तुम्हाला जे रिक्वायरमेंट दिलेली आहे, तर रिक्वायरमेंट तुम्हाला अनालाइज करायचं आहे आणि तो अनालाइज केल्यानंतर प्रोग्राम जनरेटरकडे जाणार आहे. इथे एक टीम असणार आहे, व्हॉट एव्हर द टीम, दॅट टीम इज गोइंग टू जनरेट दॅट प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड लँग्वेज. तर तो लँग्वेज कुठली काय असेल ना, त्या प्रोग्राम इन टार्गेट PL मध्ये तुम्हाला जनरेट करून देतोय. तो काम फक्त कोण करतोय, जनरेटर करतोय. थोडक्यात काय, तुम्ही जे रिक्वायरमेंट मला दिली, मी ते घेतली आणि त्याच्यामध्ये प्रोग्राम रेडी करून दिला. आता रेडी करून दिलाय पण एक्झिक्यूट केलं पाहिजे ना. इथे तुमचं जे काय असेल, जनरेटर कुठं आलं, इन दिस ऍप्लिकेशन डोमेन अँड PL डोमेनच्या मध्ये आलं, अँड इट इज रिड्यूस युअर स्पेसिफिकेशन गॅप.
बरं की आधी काय होतं, पीएल डोमेन आणि ऍप्लिकेशन डोमेन मध्ये आपण स्पेसिफिकेशन गॅप दाखवत होतो. हे गॅप अजून कमी झाला जनरेटर मुळे आणि इट विल गोइंग टू जनरेट द टार्गेट पीएल. आता प्रोग्राम लिहून झाल्यानंतर त्याला एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी लागणार आहे. तर एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय असणार आहे, वी आर गोइंग टू रन दॅट प्रोग्राम. ओके, रन करण्यासाठी मला काय लागणार आहे, आय रिक्वायर्ड सम कंपायलर्स और इंटरप्रिटर्स. सो आय विल टेक द कंपायलर ट्रान्सलेटर. ओके, आय टेक द ट्रान्सलेटर और इंटरप्रिटर टू एक्झिक्यूट दॅट प्रोग्राम. तर ट्रान्सलेटर मध्ये डिफरन्स काय, जर मी ट्रान्सलेटर मधून प्रोग्रामला एक्झिक्यूट केलं सोर्स प्रोग्रामला, तर ट्रान्सलेटर काय जनरेट करून देईल, मला मशीन लँग्वेज प्रोग्राम जनरेट करून देईल. ओके, पण ते सोर्स प्रोग्राम जर मी इथे इंटरप्रिटर म्हणून दिलं असतं ट्रान्सलेटरच्या जागी, तर मला आउटपुट मध्ये काय आलं असतं, सोर्स मिनिंग आलं असते. ओके, दॅट इज ओनली द डिफरन्स बिटवीन प्रोग्राम ट्रान्सलेटर अँड प्रोग्राम इंटरप्रिटर. So we have seen the difference of your program translator and interpreter. So if you anybody having doubt in this topic, you can ask me. And especially one more announcement for the latecomers, those who are joining the late. Today I have taken you accepted, but from next lecture after 9:15, I am not going to accept any request. Okay, for latecomers. Okay, I'm giving 2 minutes to you. If anybody having doubt in these two topic in language processing activities, you can ask. It is an important question. Many times this question has been asked for 5 marks or 8 marks. Anybody doubts? You can unmute and you can ask. No doubts? Just Sir, type can yes. you just repeat program translator and program interpreter once again? Once again. Program? Translator and program interpreter. Okay. Here. तुम्हाला हे तर कळालं की ऍक्च्युअली प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी काय आहे. तर एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी काय असते, पीएल प्रोग्राम आहे आणि एक्झिक्युशन आहे. जसं तुम्हाला मी सांगितलं की ऍप्लिकेशन डोमेन आपल्याला काय तर रिक्वायरमेंट देतात आणि त्याच्याप्रमाणे आपण आपलं स्पेसिफिकेशन लिहिल्यानंतर एक सोर्स प्रोग्राम जनरेट करतोय. मीन ऍक्च्युअली कुठल्या तर लँग्वेज मध्ये आपण आपला प्रोग्राम लिहितोय आणि तो लिहिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे प्रोग्राम. तर एक्झिक्यूट करताना आपल्याला काय लागणार आहे, कंपायलर किंवा इंटरप्रिटर लागणार आहे. तर त्यालाच रिप्रेझेंट करतो आपण एक्झिक्युशन डोमेन म्हणून. ओके, प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऍक्टिव्हिटी किंवा डोमेन म्हणून. तर एक्झिक्युशन डोमेन काय करते, दोन याच्यामध्ये डिवाइड झालेले आहेत पार्ट्स मध्ये. ओके, तर आपल्याकडे एक्झिक्यूट करण्यासाठी प्रोग्राम आपण काय यूज करतो, कंपायलर यूज करतोय. जर मी आता सी मध्ये प्रोग्राम लिहिला असेल तर मला काय लागणार, कंपायलर लागणार एक्झिक्यूट करण्यासाठी, बरोबर. त्यालाच म्हणतो मी प्रोग्राम ट्रान्सलेटर. जिथं जिथं कंपायलर आलं तर त्याला आपण म्हणतोय कंपायलर. ओके, ट्रान्सलेटर और ट्रान्सलेशन म्हणलं तर काय, ट्रान्सलेटर. तर आपण जेव्हा जावामध्ये किंवा कुठल्या तरी वेबसाईट डिझायनिंग मध्ये लिहितो तर आपण त्याला म्हणतोय इंटरप्रिटर और इंटरप्रिटेशन्स. ओके, तिथे इंटरप्रिटर यूज केलं जातं प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी किंवा रन करण्यासाठी. तर आपण तेच सांगितलं इथे डायग्राम मध्ये. ट्रान्सलेशन म्हणजे काय की तो कुठल्या ह्याला गॅपला ब्रिज करतो, की एक्झिक्युशन म्हणजे जे तुम्ही प्रोग्राम लिहिलाय तर तो एक्झिक्युशन गॅप मध्ये जाणार. म्हणजे थोडक्यात काय, ते प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचे आपल्याला. तर मी तुम्हाला सांगितलं की सी प्रोग्रामिंग किंवा कुठल्याही प्रोग्रामिंग मध्ये असेल तर आपल्या पीएल डोमेन कडनं आपल्याला काय मिळणार आहे, सोर्स प्रोग्राम मिळणार आहे. ओके, आय गॉट द सोर्स प्रोग्राम फ्रॉम द पीएल डोमेन. हा पीएल डोमेनला आपल्याला काय करायचं आहे की तो एक्झिक्युशन डोमेनला चाललोय. तर आपल्याला ते ट्रान्सलेटरना एक्झिक्यूट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, कंपायलरना तो सोर्स प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करायचा आहे. जेव्हा तुम्ही सोर्स प्रोग्राम ट्रान्सलेटरना एक्झिक्यूट करणार आहेत, तुम्हाला आउटपुट मध्ये काय मिळेल, तुमचा रिझल्ट मिळेल.
रिझल्ट काय असेल, सपोज तुम्ही आता कुठला तरी फिबोनाची सिरीज किंवा कुठलाही प्रोग्राम लिहिला असेल, तर त्या जे काही सिरीज आहे फिबोनाचीचे आउटपुट ते मिळणार. किंवा असं म्हणू शकतो की मी इथं जेव्हा कंपायलर एक्झिक्यूट करणार आहे, तो एक मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करून मशीनला पास करतो आणि मशीन त्याचं जे काही आउटपुट असेल तो जनरेट करून देईल. ठीक आहे. सो दॅट इज नथिंग बट युअर मशीन लँग्वेज प्रोग्राम. तर इथं आउटपुट काय आहे, मशीन लँग्वेज प्रोग्राम म्हणून देत आहे. आपण इथं तेच लिहिलंय, ए प्रोग्राम रिटर्न इन PL म्हणजे काय, सोर्स प्रोग्राम. ए प्रोग्राम रिटर्न इन PL दॅट इज सोर्स प्रोग्राम इंटू मशीन लँग्वेज दॅट इज टार्गेट प्रोग्राम. आणि आउटपुट काय येणार, मशीन लँग्वेज येणार. आता हा फक्त कधी येतोय, जेव्हा आपण कंपायलर यूज करतोय. तर कंपायलर मध्ये जेव्हा प्रोग्राम रन होता तेव्हा तो मशीन कोड जनरेट करतो. पण इथंच जेव्हा मी सोर्स प्रोग्राम इंटरप्रिटरला पास केलं असतं, सपोज इथं जे ट्रान्सलेटर म्हणून लिहिलंय मी, तर इथं इंटरप्रिटर असतं. ओके, इंटरप्रिटर असलं असतं तर इथं काय येणार होतं आउटपुटमध्ये, इथं मशीन लँग्वेज येत नाही, याची मिनिंग येते. प्रत्येक लाईन बाय लाईन प्रोग्राम जे तुम्ही लिहिलाय सीचा, त्याचा लाईन बाय लाईन मशीन कोड, मशीन इक्वलेंट कोड म्हणू शकतो मी. एक मशीनला अंडरस्टँड होण्यासारखा तो कोड काय, तर त्याची मिनिंग तो जनरेट करतो इंटरप्रिटर. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन युअर कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. ठीक आहे. तर आता इथं काय येणार, इंटरप्रिटर यूज केल्यावर ही मिनिंग येणार. तर तो मिनिंगला आपण म्हणू शकतो की सोर्स फॉर्म मध्येच असतो, सोर्सच्या इक्वलंट फॉर्म मध्ये किंवा काहीतरी रिप्रेझेंटेशन त्याचं दिलं जातं. तेच आपण इथं एक्सप्लेन केलंय. तर मी या दोन्ही डायग्राम मधून तुम्हाला सांगितलं की थोडक्यात कंपायलर मशीन जनरेट करते, मशीन लँग्वेज जनरेट करते, आणि इंटरप्रिटर तो सोर्स फॉर्म मधला कोड जनरेट करतोय. तर हे डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी दाखवलंय क्लिअरली की जेव्हा तुम्ही एक प्रोग्राम काउंटर आहे, म्हणजे तुमचा जो पीसी म्हणजे काय प्रोग्राम काउंटर असतो. आता तुम्ही मायक्रो प्रोसेसर मध्ये वाचलं असेल व्हॉट इज प्रोग्राम काउंटर. तर तुमचा प्रोग्राम काउंटर काय करतो, प्रोग्राम लोड करण्यासाठी यूज केलं जातं. सो इट लोड युअर प्रोग्राम इन टू द मेमरी फॉर द एक्झिक्युशन. एक्झिक्यूट करण्यासाठी लोड केलं जातं. जेव्हा तो एक्झिक्यूट करतो, तर जेव्हा तो इंटरप्रिटर काय असतंय, जेव्हा तो काय करायचंय, कंपाईल करायचंय. कंपाईल केल्यानंतर त्याचं जे आउटपुट येणार आहे तो सोर्स फॉर्म मध्येच असतो, सोर्स फॉर्म प्लस डेटा. आता हा डेटा म्हणजे काय, सम व्हॅल्यूज असतात तुमच्या प्रोग्राम मध्ये डिफाईन केलेले. ते व्हॅल्यूज कुठेतरी तुम्ही डिफाईन केलेले कुठल्या तरी मेमरी लोकेशनला स्टोअर होतात. दॅट विल बी दॅट डेटा. आणि सोर्स फॉर्म म्हणजे काय, तुमचा प्रोग्रामचा लाईन बाय लाईनचा मशीन कोड आहे तो सोर्स प्रोग्राम. पण ट्रान्सलेटर मध्ये कसं असतंय की जे सीपीयू तो म्हणजे काय दाखवलंय, कंपायलर आहे. प्रोग्राम काउंटर जेव्हा लोड होतो, तर लोड झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही एक्झिक्यूट करता, तो एक्झिक्यूट केल्यानंतर तो मशीन लँग्वेज मध्ये जनरेट करतो. आता हा मशीन लँग्वेज म्हणजे काय असणार आहे, कम्प्लिटली मशीनला जे अंडरस्टँड होती तोच लँग्वेज. ठीक आहे. इथं फक्त डिफरन्स काय की कम्प्लीट प्रोग्रामला मशीन लँग्वेज जनरेट केलाय, इथं काहीतरी सोर्स फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलाय, एवढंच फरक आहे. आता ह्या दोन्हीचा डिफरन्स एवढं डिटेल मध्ये जाऊ नका कन्फ्युज होण्यासारखं. इट इज जस्ट अ सिमिलर टू युअर समथिंग फॉर्मॅट्स. ओके, एक फॉर्मॅट दिलाय, तो फॉर्मॅट मध्ये ते जनरेट करतात एवढंच. इथं मशीन लँग्वेजच्या फॉर्मॅटमध्ये जनरेट होतो, हा पण मशीन लँग्वेज आहे, फक्त इथं सोर्स फॉर्म मध्ये इथं दाखवलंय. आता बेनिफिट काय दोन्हीमध्ये म्हणलं तर, हे कमी मेमरी युटिलाइज करते इंटरप्रिटर आणि हे जास्त मेमरी युटिलाइज करतो, एवढंच फरक आहे. त्यासाठी हे रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. तर आपण इथं डेफिनेशन बघितलं होतं की कंपायलर जेव्हा युज केलं तर काय होतंय, फेच करतो, कुठनं प्रोग्राम काउंटरना फेच करतो, त्याला डिकोड करतो आणि एक्झिक्यूट करतो. डिकोड केलं जातं इन्स्ट्रक्शनला, जे काय त्याची मिनिंग आहे काढली जाते आणि एक्झिक्यूट केलं जातं. पण ते इंटरप्रिटर मध्ये आपण काय करतोय, फेच करतोय, प्रत्येक लाईनला अनालाइज करतोय आणि त्याची मिनिंग काढतोय. त्या मिनिंग काय म्हणजे काय, मशीन कोड मध्ये काय असेल, आणि त्या मिनिंगला आपण परत एक्झिक्यूट करतोय आउटपुटसाठी. ओके. So showing this diagram is only the utilization of memory management. हा बेटर मॅनेजमेंट करतोय, मेमरी कमी प्रमाणात यूज करतो इंटरप्रेटर आणि कंपायलर जास्त यूज करतो. ओके, आय माइट बी क्लिअर्ड विथ युअर डाऊट. Yes, sir. अंकिता, ओके. Okay, sir. एनीबडी एल्स? Sir, हा, before few minutes, before 5 minutes, before the what to say, before 5 minutes or before 10 minutes, you told us
translator is generate equivalent code. That may be a machine code or target program. Okay, we are considering, suppose one example of you told us like factorial. Okay, it is generating like two type of output. One is a execution file, one is a actual output. Then my question is that which type of means it will generate which type of output, execution file or actual output? Okay. So you are saying that with any C program, what you are generating the output, correct? But in our system programming, what is the actual task of the translator? It will generate in terms of C. It will generate execution file, which will be understand which in the form of only machine language, or it will generate actual output. That is See target what? program. Okay. What is target program means here nothing but machine language. I am saying that for your convenient you understand anything. ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी समझो. अभी आपको जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो आउटपुट में क्या दिखाता है? सपोज आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, ओके, Sir, सपोज it will सुनो show पहले. actual your output हाँ, which we are expecting. सो आपने अगर एडिशन का प्रोग्राम लिखा है तो व्हाट इज योर आउटपुट? इट विल बी आउटपुट समथिंग 12 30 whatever you give the numbers, correct? But can you see Yes. the machine code language somewhere there? No. No. So what I am saying that for your understanding, you just consider what you required, what you see in your output. It may be a target output, maybe it may be a machine language only. जब भी आप कंपाइलर को कुछ देते हो सी प्रोग्राम, उसका आउटपुट मशीन लैंग्वेज में होता है. मशीन मीन्स व्हाट? इट मे बी समथिंग अ फॉर्मेट गिवन. ओके, ये फॉर्मेट क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. देयर इज अ डिटेल टॉपिक हाउ दिट विल कन्वर्ट, व्हाट इज द स्टेप्स बाय स्टेप. I will take a program, I will convert that into machine language or format, and I will show you output, how that output will be get generated. Okay. So in Okay, sir. upcoming lectures, we will get to know what actually we generate from after compiling our program. ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो आउटपुट आएगा कंपाइलर के बाद, इट विल बी ए मशीन लैंग्वेज ओनली. ठीक है. सो बहुत सारे जो क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटपुट टारगेट आउटपुट व्हाट इज मशीन आउटपुट ऐसा कुछ बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी आउटपुट होगा यू कंसिडर दैट. सो कंपाइलर विल जनरेट मशीन लैंग्वेज ओनली, इट इज नॉट डाउट. ओके, इट विल जनरेट मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या होता है? इट इज नॉट 0 1. ये भी याद रखिए, जो मशीन को आप दे रहे हैं कंपाइलर से, इट इज नॉट 0 1. ओके, आप बोलते हैं कि मशीन को सिर्फ 0 1 समझ में आता है, बट कंपाइलर जो जनरेट करके देता है वो 0 1 नहीं होता है. इट इज समथिंग फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट वी हैव असेंबलर्स. ओके, वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है या किसी और लैंग्वेज में लिखा जाता है. उसके बाद फाइनली 0 1 में वो कन्वर्ट हो जाता है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ 0s and 1s इन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज का कुछ अलग फॉर्मेट होता है. अभी जावा का लिखे तो वो जनरेट क्या करता है, इंटरप्रेटर से बाइट कोड जनरेट करता है. वो मशीन को अंडरस्टैंड नहीं होते, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है 0 1 और समथिंग, इट विल बी समथिंग डिफरेंट. ओके, Okay, sir. so No you problem. consider that just what is the output your of program is nothing but a machine language. So you consider that much only now. Should not get confused much more. Okay, sir. Okay, fine. Anyone else? Anybody else? Okay, should we move to the next topic? Comment me yes or no. Yes, sir. You can proceed. Okay. Okay, fine. Just a while, I will start.
So next topic is, so I think everybody has cleared with this. What is program translation and execution activity, program execution and generation activities. Okay. So for next topic, we'll move next topic. So we have some definition here. One last point I was forgot to explain. So characteristics of interpretation. So source program is retained in the source form itself. That is no target program. Is target meaning it may be not a machine language like that. It may be a source form only. Some meaning with that. Okay. The statement is analyzed during its interpretation. So whatever the program written in your language, that is analyzed and generate some meaning of that. So next topic also is important. Some combination of in this fundamental language processing, we have some 4 to 5 topics, and these 4 to 5 topics will be asked for 4 marks or 5 marks questions. Okay, many times. And one more point I was to highlight here, I was forget to highlight in this. So in this, one of the MCQ question may be asked on this. Okay. तर इथे एक MCQ क्वेश्चन काय विचारलंय, तर हे सिक्वेन्स मध्ये दिलं जातं तुम्हाला. ओके, इन दिस these 3 statements will be given to you. So arranged in the sequence and what is the output, correct output for this. तर बऱ्याचदा कधी कधी विचारलंय तुम्हाला, press the instruction, decode the instruction, execute the instruction like that. तर ह्याच्यामध्ये एक हे पण आहे आणि ह्याच्यामध्ये पण एक क्वेश्चन विचारलं जातं, analyzing the statement and determining its meaning is called translator, interpreter like that also. तर इथे तसं पण एक्झॅक्ट क्वेश्चन येतो, decode the instruction and determine the operation performed. Okay, operation to be performed is called translator or interpreter or something else, name it will be given to you. तर ते पण एक टाइप ऑफ MCQ क्वेश्चन इथं विचारतात कधी कधी. वन मोर, दिस वन. ह्या इथं पण एक क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली. The program translated model bridges the execution gap by translating a program written in PL is called machine language or that is target program. Okay, असा एक क्वेश्चन ह्याच्यावरती MCQ आलेला आहे की तुमचा हा जो गॅप आहे, प्रोग्राम ट्रान्सलेशन मॉडेल ब्रिजेस द एक्झिक्युशन गॅप बाय ट्रान्सलेटिंग ए प्रोग्राम रिटन इन PL इज कॉल्ड मशीन टार्गेट लँग्वेज. तो काय जनरेट करतो, मशीन टार्गेट लँग्वेज जनरेट करतो. सो दिस मे बी वन ऑफ द डेफिनेशन. ओके, हा डेफिनेशन तुम्हाला मी हायलाइट करतोय. ओके, दिस मच. So this definition also asked many times ki what is the in the MCQ question ki what is the output of this. So its output is nothing but machine language program. You remember this. Okay. So these 2 questions may be asked for your MCQ. So next topic is fundamentals of language processing. So in this fundamentals of language processing, there are some basic concepts. Okay, we are going to study. There are a lot of basic concepts we are going to deal it. Okay, so from here also we are changing the definitions of your gaps and domains. Okay, प्रत्येक डोमेनला आपण एक वेगळंच नाव देतो, इथून वेगळं. थोडंसं कन्फ्यूज होऊ नका, फक्त फोकस करून ऐका व्यवस्थित, तर तुम्हाला कळेल की आपण काय डिस्कस करतोय. ओके, व्हॉट इज लँग्वेज प्रोसेसिंग. आता फंडामेंटल्स मध्ये सांगितलंय आपण व्हॉट इज लँग्वेज प्रोसेसिंग. सो लँग्वेज प्रोसेसिंग इज नथिंग बट इक्वलंट टू अनालिसिस ऑफ SP अँड सिंथेसिस ऑफ TP, असं आपण डेफिनेशन दिलंय. ठीक आहे. सो व्हॉट इज दिस लँग्वेज प्रोसेसिंग. लँग्वेज प्रोसेसिंग इज नथिंग बट analysis of SP and synthesis of TP. So you can see this in this diagram. You can see this diagram. So diagram मध्ये काय दाखवतोय की this is your source program. इथं तुमचा source program आहे. जेव्हा तुम्ही हा source program analysis ला पास करताय, it will check some errors and it is goes to synthesis phase and check the some errors and generate the target. आता हा जो फेज तुम्हाला मी दाखवलाय अनालिसिस अँड सिंथेसिस, हा डायग्राम तुम्ही ऍक्च्युअली रिलेट केला पाहिजे तुमच्या अर्लियर डायग्राम सोबत. हे डायग्राम बघून झालं ऑल ऑफ यू. So see properly this diagram. I will relate this diagram with our earlier diagram. How? Okay, analysis phase, synthesis phase. So I will come to our diagram earlier. So in this above diagram, okay, any one of them will take it. So this is आता analysis phase काय सांगितलंय. So when your application domain and PL domain is there, या दोन्ही मधला जो काही असेल, this is called as analysis phase.
म्हणजे तुमच्या स्पेसिफिकेशन गॅप जो आहे, दिस स्पेसिफिकेशन गॅप इज नथिंग बट लाईक अनालिसिस फेज, अँड हा जो एक्झिक्युशन गॅप आहे त्याला म्हणतो आपण सिंथेसिस फेज. ठीक आहे. दिस स्पेसिफिकेशन गॅप इज नथिंग बट अनालिसिस फेज, दिस एक्झिक्युशन गॅप इज नथिंग बट सिंथेसिस फेज. आता हा कसं काय केलंय रिलेट, आय विल एक्सप्लेन हिअर. ओके, अनालिसिस ऑफ एसपी. एसपी इज नथिंग बट युअर सोर्स प्रोग्राम. म्हणजे आता तुमचं जे स्पेसिफिकेशन्स तुम्ही डिझायनर कडनं घेता ऍप्लिकेशन डोमेन मध्ये, ते तुम्हाला जनरेट काय करून देतं, सोर्स प्रोग्राम जनरेट करतोय. आपण लास्ट टॉपिक मध्येच बघितलं की प्रोग्राम जनरेटर डोमेन, देर इज ए प्रोग्राम जनरेटर डोमेन. तर जनरेटर डोमेन काय जनरेट करून देतोय आपल्याला, पीएल डोमेन मध्ये जे टार्गेट आउटपुट आहे, म्हणजे काय आउटपुट असणार आहे, आपलं सोर्स प्रोग्राम आउटपुट असणार आहे. सो यू कॅन सी हिअर, सोर्स प्रोग्राम इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ युअर PL domain. So once again, okay, what is your program? Is program in PL domain. तर हा PL domain काय असतो, SP असतो. SP म्हणजे काय, सोर्स प्रोग्राम. तर आपण जेव्हा इथं तुम्ही प्रोग्राम जनरेटरला दिलं, PL डोमेन काय जनरेट करून देणार आहे मला, सोर्स प्रोग्राम. आणि हा एक्झिक्युशनचा आउटपुट करणार आहे, मशीन लँग्वेज येणार आहे. So I can say this, analysis, language processor is equals to analysis of SP. म्हणजे तुम्ही काय करणार आहेत, तुमचा जो सोर्स प्रोग्राम आहे त्याचा अनालिसिस करणार आहेत, आणि अनालिसिस केल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याचा एक्झिक्युशन, सिंथेसिस ऑफ टार्गेट प्रोग्राम. टार्गेट प्रोग्राम म्हणजे काय, मशीन लँग्वेज जनरेट करून देणे. तर तुमचं सोर्स प्रोग्रामचा अनालिसिस आणि टार्गेट मध्ये काय जनरेट होणार आहे, मशीन लँग्वेज जनरेट होणार आहे. दॅट इज नथिंग सिंथेसिस ऑफ TP. सो दिस इज नथिंग बट युअर लँग्वेज प्रोसेसर. ठीक आहे. सो व्हॉट इज लँग्वेज प्रोसेसर, अनालिसिस ऑफ SP अँड सिंथेसिस ऑफ TP. हे लक्षात ठेवा. इज इट क्लिअर? जस्ट कमेंट मी yes or no, so I will get continue in the chat box. Voice is not audible. Abhijit, right now it is audible. Abhijit, Abhijit, yes, okay. See here, what we explained, language processor. लँग्वेज प्रोसेसर काय असतो, एक सिंपल कन्सेप्ट समजून घ्या. अनालिसिस ऑफ SP म्हणजे सोर्स प्रोग्रामला अनालाइज करायचंय तुम्हाला, आणि काय जनरेट करायचंय, मशीन टार्गेट जनरेट करायचंय. तर आपण इथं तेच एक्सप्लेन केलं तर ट्रान्सलेटर मध्ये पण. परत एकदा तुम्हाला हा ट्रान्सलेटरच्या एक्झाम्पल मधून एक्सप्लेन करतो. तर तुम्ही इथं बघू शकता, सोर्स प्रोग्राम आहे, तर हे तुमचं अनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम झालं. जेव्हा तुम्ही ह्याला अनालाइज केलं तर तुम्ही पास कुणाला केलं, कंपायलरला दिलं. कंपायलर काय जनरेट केलं, टार्गेट प्रोग्राम म्हणजे काय, मशीन लँग्वेज जनरेट केली. मग थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की अनालिसिस इज नथिंग बट सोर्स प्रोग्राम. तुमचा सोर्स प्रोग्राम जे काय असणार आहे त्याचा अनालिसिस करणार मी, आणि त्याचा जे काय आउटपुट असणार आहे तो जनरेट करून तुम्हाला देणार. सिंथेसिस ऑफ TP. ओके, तर आता हे अनालिसिस ऑफ SP अँड सिंथेसिस ऑफ TP ह्याच्यासाठी खूप मोठं एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे. त्या पुढच्या लेक्चरला मी जेव्हा जाईन तुम्हाला हे परत कन्सेप्ट रिवाइज करीन, का बरं की हितनं हे कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही तुमची, व्हॉट इज द फंडामेंटल ऑफ लँग्वेज प्रोसेसरची. तर आता प्रॉब्लेम काय, ह्याच्यामध्ये थोडे छोटे स्टेप्स मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्हाला नाही कळलं तर मला क्वेश्चन करा. ठीक आहे. अनालिसिस कन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. ठीक आहे. आता अनालिसिस म्हणजे काय, तुमचं सोर्स प्रोग्राम आहे, तुमचा C प्रोग्राम आहे, आणि तुमच्या C प्रोग्रामला तुम्हाला अनालाइज करायचं आहे. तर अनालाइज म्हणजे काय करताय, तर त्याच्यामध्ये काही फेजेस दिलेत, म्हणजे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप हे 3 रूल अप्लाय करायचे आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही हे 3 रूल अप्लाय करताल तर तुमचा अनालिसिस ऑफ SP होतो, म्हणजे सोर्स प्रोग्राम. तुम्ही C मध्ये प्रोग्राम लिहिले हॅश इन्क्लूड समथिंग, तर त्या हॅश इन्क्लूडचा जो मिनिंग असणार आहे त्या मिनिंगसाठी हे तुम्हाला 3 रूल्स मधून पास करायचं त्याला. ठीक आहे. मेन, वॉइड, ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही जे काय लिहिताय प्रत्येकाला एक रूल दिलेला आहे, आणि त्या रूल प्रमाणे ते काय करतो, तो प्रोसेस पास करतो. तर अनालिसिस करताना आपण हे 3 स्टेजेस मधून जातो. तर पहिला स्टेज काय म्हणते, लेक्सिकल रूल. लेक्सिकल रूल म्हणजे काय, आयडेंटिफाईज द व्हॅलिड लेक्सिकल युनिट्स. तर एक व्हॅलिड लेक्सिकल युनिट्स म्हणजे काय असणार आहे, एखादा नंबर असतो. ओके, तर सपोज एक्झाम्पलला असं कन्सिडर करा, तर तुम्ही एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला A म्हणून. ठीक आहे. तो जो A आहे
ए ला एक नंबर दिलं जातं, त्याला एक लेक्सिकल युनिट दिलं जातं. दॅट इज नथिंग बट लेक्सिकल रूल. ठीक आहे. आता एक्झाम्पलला असं कन्सिडर करू शकता तुम्ही. इथं एक मिनिट एक्झाम्पल दाखवतो मी. एक्झाम्पलला असं करू शकता, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. तर हा आहे माझं एक स्टेटमेंट आहे. तर माझी ए जे व्हेरिएबल आहे, ए व्हेरिएबलला समथिंग एक नंबर असणार आहे, समथिंग इज इक्वल टू 10, इक्वल्स ला एक नंबर असणार आहे, बी ला एक नंबर असणार आहे, सी प्लस ला एक नंबर असणार आहे आणि सी साठी एक नंबर असणार आहे. म्हणजे इथं लेक्सिकल रूल काय आलं की हे जे रूल आहे लेक्सिकल, याच्यामध्ये प्रत्येक व्हेरिएबलला किंवा प्रत्येक काय म्हणतात आपण, कुठलाही सिम्बॉल असेल किंवा कॅरेक्टर असेल किंवा काही डिफाईन केलं असेल किंवा सेमिकॉलन सुद्धा डिफाईन केलं असेल, त्या प्रत्येकासाठी एक व्हॅलिड नंबर असतो. दॅट इज नथिंग बट युअर लेक्सिकल रूल. आता हे कसं असतंय आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. सध्यासाठी असं समजून घ्या की इथे एक नंबर दिलं जातं त्या लेक्सिकल रूल मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेटमेंट काय दिलंय आपण, सिंटॅक्स रूल. सिंटॅक्स म्हणजे काय, आयडेंटिफाईज द व्हॅलिड स्टेटमेंट्स. आता व्हॅलिड स्टेटमेंट्स आहेत का नाही हे व्हेरीफाय करणं सिंटॅक्स रूल आहे. आता मी म्हंटल तर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हा व्हॅलिड स्टेटमेंट आहे का, नाही, का बरं की सेमिकॉलन मिसिंग आहे. ओके, देन इट इज अ व्हॅलिड स्टेटमेंट. तर हे व्हॅलिड स्टेटमेंट्स कसे रिप्रेझेंट करायचे, विथ द हेल्प ऑफ युअर ग्रामर. तो आहे सिंटॅक्स रूल. म्हणजे मी हा जो स्टेटमेंट दिलाय, ओके, ह्याचं मी एक काय करणार आहे, ग्रामरनं सॉल्व्ह करणार आहे. आता हे कसं ग्रामरनं सॉल्व्ह करणार आहे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. सध्या एवढं समजून घ्या की सिंटॅक्स रूल म्हणजे काय असतंय, जसं तुम्ही प्रोग्राम लिहिताय आणि कुठेतरी सिंटॅक्स रिलेटेड सिंटॅक्स वगैरे चुकलं असेल प्रोग्राम मध्ये तर तुम्हाला सिंटॅक्स एरर येतो. तसंच तो स्टेटमेंट चेक केला जातं की हा स्टेटमेंट व्हॅलिड आहे का नाही. ठीक आहे. आणि सिमॅन्टिक रूल म्हणजे काय असणार आहे, असोसिएट द मिनिंग द व्हॅलिड स्टेटमेंट. म्हणजे हा जो स्टेटमेंट लिहिलाय ह्याचा आउटपुट काय येतो, तो आहे सिमॅन्टिक रूल. ठीक आहे. पहिला लेक्सिकल रूल. लेक्सिकल रूल मध्ये काय की प्रत्येक कॅरेक्टरला आणि प्रत्येक सिम्बॉलसाठी एक नंबर दिलं जातं आणि तो आहे लेक्सिकल रूल. आता प्रत्येक स्टेटमेंट, कुठला आहे स्टेटमेंट, हा कम्प्लीट स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी सेमिकोलन, हा स्टेटमेंट करेक्ट आहे का किंवा चुकीचं आहे हे चेक करण्याचं काम आहे सिंटॅक्स रूल. आणि हे कसं चेक केलं जातं, बाय चेकिंग विथ युअर स्टेटमेंट ऑफ युअर ग्रामर. ओके, ग्रामर. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा ग्रामर येणार आहे तुमचा टॉकचा. वी विल स्टडी दॅट. आफ्टर दॅट वी हॅव सिमॅन्टिक रूल. तर सिमॅन्टिक रूल म्हणजे काय असणार आहे, हा जो स्टेटमेंट आहे ए प्लस बी प्लस सी व्हॉट एव्हर ह्याचा आउटपुट काय येतो, तर आउटपुटचा मिनिंग काढून देणं नथिंग बट सिमॅन्टिक रूल. ठीक आहे. आय मॅट बी क्लिअर विथ दिस कन्सेप्ट. हे झालं तुमचा. हे 3 रूल युज करून आपण काय करतोय, प्रत्येक सोर्स प्रोग्राम तुम्ही जे काय लिहिता सी लँग्वेज मध्ये असेल सी प्लस प्लस मध्ये, त्याच्या प्रत्येकाचं अनालिसिस करणार. अनालिसिस म्हणजे काय, त्याचं रिप्रेझेंट दाखवणार, इक्वलंट रिप्रेझेंटेशन. ओके, दॅट इज नथिंग बट युअर अनालिसिस ऑफ एसपी. आता सिंथेसिस म्हणजे काय असणार आहे, सिंथेसिस मध्ये ऍक्च्युअली नेमकं 2 पॉइंट आहेत. एक पॉइंट काय आहे, मेमरी अलोकेशन, आणि दुसरा आहे कोड जनरेशन. ठीक आहे. व्हॉट इज दिस, synthesis phase is concerned with the construction of target language statement which have same meaning as source statement. याचा अर्थ काय, जे तुम्ही प्रोग्राम सोर्स मध्ये लिहिलाय त्याचं सेम मिनिंग असणार आहे, पण ते मशीन लँग्वेज मध्ये तो जनरेट करणार आहे. टार्गेट लँग्वेज स्टेटमेंट्स म्हणतोय आपण. म्हणजे काय, मशीन लँग्वेज मध्ये आउटपुट येणार तुमचा. सोर्स प्रोग्राम घेतलाय, त्याचा अनालिसिस केलाय आणि मशीन मध्ये तो रिप्रेझेंट करून ठेवलाय. मिनिंग दोघांचं सेमच आहे, का बरं की सोर्स प्रोग्रामलाच मशीन मध्ये रिप्रेझेंट केलाय, वेगळं तर मिनिंग नसणार आहे, सेम मिनिंग आहे आणि तो युज करतो. आता हे दोन्ही युज केल्यानंतर आपल्याला सिंथेसिस मध्ये काय असतंय, मेमरी अलोकेशन. आता क्रिएशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन द टार्गेट प्रोग्राम. तुम्ही जे काही प्रोग्राम लिहिलाय त्याच्यामध्ये काही व्हॅल्यू स्टोअर केले असतील, काय असतील, ते सगळं मेमरी अलोकेशन मध्ये वगैरे स्टोअर केलं जातं. आणि जनरेशन ऑफ टार्गेट कोड म्हणजे कोड जनरेटर म्हणजे काय असणार आहे, फायनली तुमचा जो काही मशीन कोड असेल तो जनरेट करून देणार. ठीक आहे. सो दॅट इज नथिंग बट युअर मेमरी अलोकेशन अँड कोड जनरेशन इन युअर सिंथेसिस फेज. तर हे डिटेलमध्ये आपण बघू परत की मेमरी अलोकेशन कसं होती आणि कोड जनरेशन काय असतंय. तात्पुरतं हे लक्षात ठेवा की 2 फेजेस आहेत आपल्याकडे. पहिला फेज काय,
अनालिसिस ऑफ एसपी, दूसरा फेज है सिंथेसिस ऑफ टीपी. ठीक है. So is it clear with this concept? If anybody doubts, you can ask me. I will stop for 1 minute. If anybody having doubt, you can ask. Anybody? No one? Okay. Should we move to next? At least comment me yes or no. Should we move next? Everybody? No doubts? Okay, fine. Okay, fine. So for this particular topic, fundamental of language processing, आपण परत बघूया in the next lecture, because there is a very big topic. It will take almost more than 1 hour to explain me that. Okay. So before that, we have some basic fundamentals we'll study today. So next fundamental concept is, while doing some analysis phase and synthesis phase is not possible due to some reasons. Okay. काय reasons आहेत जेव्हा तुम्ही हे analysis करता of your program, there is some problems. So what is that problem? So one problem is forward reference and memory requirement. Okay. So memory requirement is not much. So we are going to study what is forward reference. So in the last in computer networks also I explained once again what is forward references वगैरे काय असतं. So once again I will explain you. So what is forward reference concept? So suppose you have a program. तर जेव्हा आपण प्रोग्राम लिहितोय, ओके, प्रत्येक मध्ये आपण सांगितलं होतं की सपोज माझा एक एक्झाम्पल आहे, तर इथं मी एक्झाम्पल लिहितो ऍक्च्युली. सो यू विल गेट टू नो व्हॉट आय एम टू एक्सप्लेन. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी and d equals to a plus b. Okay, sorry. तर असं आपलं एक स्टेटमेंट आहे. सो हा स्टेटमेंट मध्ये आपण काय केलंय, ओके, वी हॅव 3 स्टेटमेंट्स. तर आपण 3 स्टेटमेंट्स इथे दाखवलेत. तर ह्या 3 स्टेटमेंट्स मध्ये काय एक्सप्लेन करायचं मला, व्हॉट इज फॉरवर्ड रेफरन्स. सो सी, जेव्हा पण आपण एक्झिक्यूट करतोय, कंपायलर एक्झिक्यूट करतो म्हणजे ऍट अ टाइम सगळा प्रोग्राम एक्झिक्यूट असं सांगतोय आपण, बरोबर. जेव्हा कंपायलर एक्झिक्यूट करतोय लाईन बाय लाईन करत नाही, का बरं की इंटरप्रिटर लाईन बाय लाईन करतो. पण कंपायलर एकदमच सगळा प्रोग्राम घेतो आणि एक्झिक्यूट करतो. पण जेव्हा तो एक्झिक्यूट करतो त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट ऍक्च्युली असती कम्प्युटर आर्किटेक्चर मध्ये, की पाईपलाईनिंग कन्सेप्ट असती. प्रत्येक पाईपलाईन क्रिएट केलं जातं. पाईपलाईन म्हणजे काय असते की पहिला इन्स्ट्रक्शन जो असतो त्याला फेच केलं जातं प्रोग्राम काउंटर मधून, त्याला डिकोड केलं जातं, त्याला एक्झिक्यूट केलं जातं, त्याची व्हॅल्यू जे काय फायनली मेमरीमध्ये आपण स्टोअर करतो. दॅट इज नथिंग बट पाईपलाईनिंग कन्सेप्ट. देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ पाईपलाईनिंग. म्हणजे हे प्रत्येक प्रोग्रामचं जे काय लाईन असती एका पाईपलाईन मध्ये पास केलं जातं. ओके, फर्स्ट वन इज वन पाईपलाईन, सेकंड इज वन पाईपलाईन, थर्ड इज वन पाईपलाईन. मग जेव्हा पाईपलाईन मध्ये दिलं जातं तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअली तो एक्झिक्यूट करतात पाईपलाईन वन बाय वन.
आणि प्रत्येक पाईपलाईन एक स्टेज सोडून पुढल्या स्टेजला जातात. सपोज पहिला स्टेटमेंट हा नंबर 3 जो आहे, तर ह्याचं जर पाईपलाईनिंग फेचिंग मध्ये असेल तर इथं स्टार्ट झालेलं नसतं. हिची पुढच्या स्टेपमध्ये ते फेचिंग असेल. म्हणजे जेव्हा 3 डिकोड करत असेल, 4 फेच करत असते आणि 5th अजून स्टार्ट झालेलं नसतंय. ठीक आहे. तर एक एक स्टेप्स पुढे असतात. 5 स्टेप्स मध्ये प्रत्येक स्टेप पुढे पुढे तो एक्झिक्युशन असतो. मग ह्याच्यामध्ये काय होतंय की जेव्हा तुम्ही A प्लस B प्लस C एक्झिक्यूट करत असता, त्याचं एक्झिक्युशन होतो. पण जेव्हा तो ओके, डीचा जो आहे फोर्थ स्टेटमेंट जे आहे, जेव्हा एक्झिक्यूट करायचंय हे एक्झिक्यूट होत नाही किंवा ई पण एक्झिक्यूट होत नाही. का? तर आपला जो रिझल्ट आहे एचा तो इथं वापरायचा आहे आपल्याला, कुठं? डी मध्ये. आणि सेम डी चा रिझल्ट आपल्याला ई मध्ये वापरायचा आहे. तर आपल्याला काय होते की हे जे काय पुढचे स्टेटमेंट्स आहेत ते एक्झिक्यूट करता येत नाहीत बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड रेफरन्सेस. म्हणजे प्रत्येक लिंक पुढच्या लिंकमध्ये कुठेतरी अटॅच्ड आहे, त्याच्या रिझल्ट काहीतरी डिपेंडेंट आहेत. म्हणजे कुठला स्टेटमेंट अर्लियर स्टेटमेंट्स वरती डिपेंडेंट असेल तर त्याचं एक्झिक्युशन होत नाही आणि त्याच स्टेटमेंट्सला आपण म्हणतो फॉरवर्ड रेफरन्स कन्सेप्ट. लक्षात ठेवा व्हॉट इज फॉरवर्ड रेफरन्स. का बरं की इथून पुढे मी बऱ्याचशा चॅप्टरमध्ये 3 ते 4 चॅप्टरमध्ये हा कन्सेप्ट येतो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारानं आणि आपल्याला ते आठवण ठेवायचे कन्सेप्ट की फॉरवर्ड रेफरन्स काय असते आणि कसे येते ते. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? सो वन सेकंड आय विल एक्सप्लेन दीज 3 स्टेटमेंट्स. ओके, पहिला, दुसरा आणि तिसरा स्टेटमेंट मध्ये काय आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे आहेत. एकदमच एक्झिक्यूट करतो आपण कंपायलर मध्ये, पण कंपायलर जेव्हा एक्झिक्यूट करतं त्यावेळेस कन्सेप्ट युज केलं जातं पाईपलाईनिंगचा. जेव्हा हा पाईपलाईन मध्ये पास केलं जातं तर जेव्हा हे डी स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करत असतं तेव्हा ए पासून त्याला रिझल्ट पाहिजे असतं, पण एचं रिझल्ट त्याला अजून मिळालेलं नसतं. त्यामुळे हा स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करता येत नाही. आणि सेम जेव्हा ईचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं असतं त्याला रिझल्ट कोणाकडनं पाहिजे असतं? अर्लियर स्टेटमेंट डी कडनं पाहिजे असतं. त्यामुळे ते पण एक्झिक्यूट करता येत नाही. हा एक भाग झाला. ठीक आहे. आता इथं तुम्ही दुसरा भाग पण बघू शकता. जेव्हा तुम्हाला डी ला एक्झिक्यूट करायचंय, ह्याचं फॉरवर्ड रेफरन्स कुठं आहे? ई आहे. तर ईचं स्टेटमेंट अजून एक्झिक्यूट झालं नाहीये, हे पुढे आहे आणि हे मागे आहे. हे पण एक टाइप ऑफ फॉरवर्ड रेफरन्स असू शकतं. ठीक आहे. तुम्हाला इथे हे पण लक्षात ठेवा, फॉरवर्ड रेफरन्स मागच्या ह्याच्यावरतीच राहतं असं काही नाही. पुढच्या स्टेटमेंट मध्ये पण कुठं पण असू शकतं आणि त्याला पण फॉरवर्ड रेफरन्स म्हणू शकतो. तर इथे एक्झाम्पल मध्ये पण दाखवलंय मी ई, ए प्लस ई. ए कुठे आहे? मागे आहे. पण ई कुठे आहे? पुढे आहे, पुढच्या स्टेटमेंट मध्ये. ह्याच्या झाल्यानंतर तुम्हाला तो रिझल्ट मिळणार. सो दीज आर सम सिच्युएशन्स ऑफ फॉरवर्ड रेफरन्सेस ज्यामधून तुम्हाला तो स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं असतं. तर हे कसं रिझॉल्व्ह होतं हे आपण नंतर बघू पुढच्या चॅप्टर मध्ये. तात्पुरतं लक्षात ठेवा की फॉरवर्ड रेफरन्स काय असतं. ओके, आय एम क्लिअर विथ दिस फॉरवर्ड रेफरन्सेस. So same here definition is given. The definition काय? Forward reference. Okay, this is the definition of your forward reference. Forward reference of a program entity is reference to the entity which precedes in the definition of the program. The precedes in the definition of the program म्हणजे काय? कुठेतरी तो रेफरन्स आहे पुढे की ना मागे त्यामध्ये, ज्यामुळे तो सॉल्व्ह करता येत नाही. तर इथे तुम्हाला तेच सांगितलंय. Analysis of source statement. Okay, this line, second point. Analysis of source program can immediately followed by the synthesis of equivalent target statement. They may not be feasible due to some forward references. Okay, to solve karta yet nahi due to some forward references concept. So is it clear with forward reference? Just comment me yes. If anybody having doubt, you can ask me what is forward reference. What is forward reference? Anybody having doubt? Okay, fine. Okay, I will continue. So next, language processor pass. So we already seen what is pass. Pass is nothing but there are phases.
1 पास अँड 2 पास. तर हा पास कसा असतो, तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला डायग्राम दाखवतो हे. तर these are the 2 passes. ओके. तर मी ह्याला म्हणताय सोर्स प्रोग्राम आहे. सोर्स प्रोग्रामला तुम्ही अनालाइज केला. अनालायसिस झाल्यानंतर त्याला म्हणणार मी पहिला फेज. ठीक आहे, दिस इज वन फेज. आणि जेव्हा हा फेज मधून तो प्रोग्राम अनालाइज करून सिंथेसिस मध्ये जातो, तो झाला सेकंड फेज और सेकंड पास. देर आर 2 पासेस. एक अनालायसिस फेज ज्याच्यामध्ये तुम्ही सोर्स प्रोग्राम घेताय आणि काहीतरी जनरेट करताय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही फायनली मशीन लँग्वेज जनरेट करताय. त्याला म्हणतो आपण 2 फेज, 2 पास. तर आपण तोच दाखवलाय. तर पहिला पास म्हणजे काय? पास 1 is nothing but perform the analysis of source program and notes its relevant information. म्हणजे काय? पहिला प्रोग्राम अनालाइज करायचं आणि त्याचं जे काही फॉर्मॅट असेल त्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर करणं म्हणजे पहिला पास. तुमच्या जस्ट क्युरियोसिटीसाठी दाखवतो एक एक्झाम्पल डायग्राम पुढचा आपला. पण आत्ताच लगेच एक्सप्लेन नाही करणार मी, फक्त तुमच्या नॉलेजसाठी म्हणून दाखवतोय. ठीक आहे. तर हे तुम्ही बघू शकता. दिस इज युअर स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट्स. बरं का, हे 3 स्टेटमेंट म्हणजे काय? एक प्रोग्राम आहे, कुठल्या तरी लँग्वेज मध्ये लिहिलेला प्रोग्राम आहे. ठीक आहे. आय इज इक्वल टू इंटिजर, ए प्लस बी इज रिअल, बी इज इक्वल टू बी प्लस आय. हे एक स्टेटमेंट आहे 3. ह्या 3 स्टेटमेंटचं जे काही रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन किंवा डेटा आहे आपण तो स्टोअर केलाय. आय जे काही हे टेबल दिसते तुम्हाला, ह्या टेबलमध्ये आपण तो इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलाय. नाउ यू कॅन सी दिस समथिंग लाईक फॉर्मॅट. हे काय आपण आत्ता नाही बघायचं आहे, पण तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन दाखवलं फक्त क्युरियोसिटीसाठी. ठीक आहे. सो दिस इज पास 1. तर पास 1 म्हणजे काय असणार आहे? अनालिसिस ऑफ एसपी. म्हणजे तुम्हाला मी 3 लाईन कोड दाखवले, आय इज इक्वल टू इंटिजर समथिंग लाईक दॅट. तर तुमचा तो सोर्स प्रोग्राम होता आणि त्याच्या रिलेटेड जे काही रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन होती त्या मी एक टेबलमध्ये स्टोअर केलाय. दॅट इज नथिंग बट युअर अनालिसिस ऑफ एसपी अँड रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन अँड दॅट आय कॉल्ड एज ए पास 1. ठीक आहे. पास 1 म्हणजे काय असणार आहे आणि हे पास 1 कसं असतं हे आपण पुढच्या कन्सेप्टमध्ये क्लिअर करणार आहेत. ओके, व्हॉट इज दॅट पास 1? सो आय शोन हिअर दिस इज आय इज इक्वल टू इंटिजर, ए कॉमा बी इज इक्वल टू रिअल अँड ए इज इक्वल टू बी प्लस आय. तर तुमचं इथं आय आलंय, आयच्या जागी ए आलंय रिअल म्हणून, बी आलंय रिअल म्हणून. परत व्हॉट एव्हर दिस स्टेटमेंट आहे, ह्या स्टेटमेंटचा तुमचा काहीतरी एक्सप्लेनेशन आहे आणि हा रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन ह्या टेबलमध्ये स्टोअर केलाय. सो दिस इज नथिंग बट पास 1 टाईप. ठीक आहे. क्युरियोसिटी आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दॅट व्हॉट इज 1. आता हा झाला पास 1. परफॉर्मन्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ टार्गेट प्रोग्राम म्हणजे काय? तो जो टेबल तुम्ही स्टोअर केला इन्फॉर्मेशनचा, तो टेबल घेऊन आपण काय जनरेट करणार आहे? तर आपण हे जनरेट करतोय आत्ता जो दाखवला. दिस इज नथिंग बट युअर इंटरमिडिएट कोड, समथिंग जनरेटिंग. हे कोड काय जाऊ द्या, हे महत्वाचं नाही आपल्याला. वी आर जनरेटिंग सम टार्गेट मशीन कोड. सो दॅट इज नथिंग बट युअर फायनल आउटपुट. So wait. Okay. So okay, something like this target code. You can see in this figure, target code. असं काहीतरी टार्गेट कोड जे एक्सपेक्टेड आउटपुट मशीन कोड असेल किंवा टार्गेट कोड असेल, that I will generate it here. Okay, that is my target for that kind of language. ठीक आहे. तर त्याचा टार्गेट कोड काही असू शकतं. That target code I will just generate it. So कुठे गेला आपला पॉइंट? ओके, सिंथेसिस ऑफ टार्गेट प्रोग्राम इज नथिंग बट जो काही प्रोग्रामचा आउटपुट असणार आहे म्हणजे मशीन कोड असणार आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये मी त्याला जनरेट करून देतो, त्याला म्हणणार आहे मी पास 2. तर आता मला वाटतं पास 1 आणि पास 2 बऱ्याच जणांना क्लिअर झालं असेल. पास 1 म्हणजे काय? तुमचा सी प्रोग्राम आहे, त्या सी प्रोग्रामला लाईन बाय लाईन मी अनालाइज केलाय. तर त्याच्यामध्ये जर व्हॅल्यू असेल ए इज इक्वल टू 20 तुम्ही डिफाईन केलं असेल, तर त्याची व्हॅल्यू मी कुठेतरी त्या टेबलमध्ये स्टोअर वगैरे करून ठेवणार. त्याच्यात दुसरे मेथड्सची व्हॅल्यू किंवा कुणाला काय पास करायचं आहे आउटपुट कसं काढायसाठी, तर सगळी माहिती मी काय करणार आहे पास 1 मध्ये करणार आहे आणि पास 2 मध्ये त्याचा अनालाइज करून त्याचा मशीन कोड जनरेट करणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट युअर पास 1 अँड पास 2. इज इट क्लिअर विथ पास 1 अँड पास 2? पास 1 and pass 2. Okay. Anybody else any doubt? Pass 1 and pass 2.
Okay. See here, next topic. So what is this? Pass one analysis. I am explaining this. Okay. Pass one analysis SP and generates IR, which is given as an input to pass two to generate the target code. What we are saying here, we are analyzing something SP. म्हणजे ह्या फेस मध्ये आपण काहीतरी अनालाइज करतो पास वन मध्ये आणि तो जनरेट करतो समथिंग कॉल्ड एज IR, which is given to the pass two to generate the target code. म्हणजे आता आपण काय म्हणणार आहे, आपण एक टेबल जनरेट केली किंवा माहिती जनरेट केली पास वन मध्ये, तर तो पास वनचा जे काही माहिती जनरेट केलेलं आहे तो जनरेटेड माहिती आपण कोणाला पास करतोय, पास टू ला पास करतोय आणि पास टू त्याला यूज करून काय करणार आहे, मशीन कोड जनरेट करणार आहे. ठीक आहे. तर हा जो प्रोसेस आहे ह्याच्यामध्ये जो होणार आहे त्याला आपण काय नाव दिलंय, IR. What is IR? IR is nothing but intermediate representation. That is our next topic. Here, intermediate representation. So what is this IR? And IR reflects the effect of some but not all. हे लक्षात ठेवा, IR reflects the effect of some but not all. पूर्ण नाही. म्हणजे काय थोडक्यात सांगायचंय काय, तुम्ही जे माहिती गोळा केलेली डेटा आहे पास वन मध्ये त्याला कुठेतरी एक फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करणं, पूर्ण नाही, मशीन कोड नाहीये तो. ओके, हे मशीन कोड नाहीये, एक फॉर्मॅट मध्ये काहीतरी तो जनरेट करून देतोय. ओके. अनालिसिस अँड सिंथेसिस टास्क परफॉर्म्ड ड्युरिंग दिस लँग्वेज प्रोसेसर. ठीक आहे. तर एक डायग्राम दाखवले तुम्हाला, ह्या डायग्राम मधून कळेल. हा सोर्स प्रोग्राम आहे, सी प्रोग्राम आहे. सी प्रोग्राम फ्रंट एंड म्हणजे काय, अनालिसिस आहे. फ्रंट एंड म्हणजे अनालिसिस फेस, बॅक एंड म्हणलं तर सिंथेसिस फेस. हे लक्षात ठेवा. फ्रंट एंड इज नथिंग बट युअर अनालिसिस फेस. तर हे डायग्राम सोबत कम्पेअर करायचं तुम्हाला, जर तुम्हाला डाऊट येत असेल तर दिस इज युअर डायग्राम. फ्रंट एंड म्हणजे काय, अनालिसिस फेस, and backend is nothing but your synthesis phase. So this is front end and this is back end. So source program आहे, source program front end म्हणजे काय, अनालिसिस मध्ये जेव्हा गेलं तेव्हा त्याच्यामध्ये डेटा कलेक्ट केला, रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलं आणि तो रिव्हॅलंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून तुम्ही काय केलं, इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन मध्ये त्याचा रिप्रेझेंटेशन ऑफ फॉर्मॅट मध्ये ते जनरेट केलं आणि तो फॉर्मॅट बॅकएंडला देत आहे. बॅकएंड म्हणजे काय असणार आहे, कंपायलर असणार आहे. बॅकएंड अनालिसिस सिंथेसिस फेज असणार आहे. तर ह्या सिंथेसिस फेज मधून तुम्ही काय जनरेट करता, फायनली मशीन कोड जनरेट करता. हे लक्षात ठेवा की इंटरमिडिएट कोड इज नथिंग बट द एक फॉर्मॅट आहे, तो मशीन कोड जनरेट नाहीये, हा फायनल मशीन कोड नाहीये, हा एक फॉर्मॅट आहे आणि त्या फॉर्मॅटला घेऊन तुम्ही मशीन कोड जनरेट करताय. आता हे आलं कशामुळे हे लक्षात घेण्याचं महत्वाचं पॉइंट आहे. म्हणजे आपण इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन करायची काय गरज पडली आपल्याला, तर हे पॉइंटसाठी आपण हे टॉपिक स्टडी करतोय. ओके, वी आर स्टडीइंग व्हाय IR रिप्रेझेंटेशन इज रिक्वायर्ड अँड IR रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सम बट नॉट ऑल. सम म्हणजे काय, थोडं पार्ट ऑफ मशीन रिप्रेझेंटेशन सारखा असतो पण मशीन रिप्रेझेंटेशन नाहीये ऑफ अनालिसिस अँड सिंथेसिस टास्क परफॉर्म ड्युरिंग दिस लँग्वेज प्रोसेसिंग. जेव्हा तुम्ही हे दोन्ही फेज करता त्या फेजेस मध्ये सोपं व्हावं आणि मेमरी युटिलायझेशन कमी व्हावं ह्याच्यासाठी आपण IR यूज करतोय. ठीक आहे. IR काय, इझी टू यूज, प्रोसेसिंग एफिशियन्सी अँड मेमरी एफिशियन्सी, हे तीन गोष्टी वाढवण्यासाठी तुम्हाला हा IR यूज केला. इझी टू यूज, तुम्हाला सोपं पडणार आहे. प्रोसेसिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय, तुमची जी काही प्रोसेस करायची आहे म्हणजे कोडिंग मशीन टार्गेट मध्ये जे जनरेट करायचं आहे त्याची एफिशियन्सी वाढते आणि मेमरी कमी प्रमाणात युटिलाइज होते, जास्त मेमरी वेस्टेज होत नाही IR यूज केल्यानं. आता हे काय करते, फ्रंट एंड मध्ये तुम्ही डेटा जे घेता, ओके, मी कन्सेप्ट सांगतो तुम्हाला IR कशामुळे यूज करतोय. सपोज माझ्याकडे सोर्स प्रोग्राम आहे आणि मी सोर्स प्रोग्रामचा अनालिसिस केलं आणि मी टेबल जनरेट केलंय. जसं तुम्हाला मी सांगितले 2 पास आहेत माझ्याकडे, पहिला पास आहे आणि दुसरा पास आहे, बरोबर. तर 2 पासेस मध्ये काय होतंय की जेव्हा मी पहिला पास करणार, पहिल्या पास मध्ये फ्रंट एंड मध्ये काय करणार, सगळ्या डेटा कलेक्ट केलं, म्हणजे माझी व्हॅल्यू ज्याची काय आहे, कसं रिप्रेझेंट करायचं, सगळं डेटा कलेक्ट केलं आणि कलेक्ट केल्यानंतर मी ते डेटा कोणाला देणार, ठेवणार कुठेतरी स्टोअर करून. कशासाठी, हे माझ्या रेफरन्ससाठी फर्स्ट फेज मधला. आता बॅकएंड काय करेल, बॅकएंड मध्ये काय होतं की जेव्हा बॅकएंडला तो हा जो टेबल आहे टेबलचा यूज नाही करत, तो डायरेक्टली परत सोर्स प्रोग्रामला अनालाइज करतो. ठीक आहे. म्हणजे काय, बॅकएंड स्वतःचा परत डेटा अनालाइज करणार पूर्ण टेबल आणि तो टेबल यूज करणार आणि त्याचं परत प्रोग्रामिंगचा मशीन कोड जनरेट करणार. म्हणजे ह्यात काय होणार आहे की बॅकएंड आणि फ्रंट एंड दोन्ही
दोन वेळा सोर्स प्रोग्रामला अनालाइज करायला लागले आणि दोन्ही अनालाइज केल्यामुळं मेमरी युटिलायझेशन वेस्टेज ऑफ युअर मेमरी युटिलायझेशन होतोय. ठीक आहे. फ्रंट एंड पण काय करणार, अनालिसिस करणार, त्याला जे लागणार आहे ते गोष्टी ठेवणार आणि परत बॅक एंड पण परत सोर्स प्रोग्रामला अनालाइज करणार आणि परत तोच इन्फॉर्मेशन त्याच्याकडे मेंटेन करणार प्रोग्राम जनरेट करण्यासाठी, मशीन टार्गेट जनरेट करण्यासाठी. तर त्यापेक्षा त्यांनी काय केलं, कन्सेप्ट आणलं, फ्रंट एंड मधून जे काय अनालाइज होतो, अनालाइज केल्यानंतर त्याचं एक इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन जनरेट करायचं आणि बॅकएंड काय करणार, परत सोर्स प्रोग्रामला अनालाइज केल्यापेक्षा हा डायरेक्टली इंटरमिडिएट कोड जे आहे त्याला अनालाइज करणार आणि त्याच्यावरनं तो मशीन कोड जनरेट करणार. जस्ट बिकॉज ऑफ युअर युटिलायझेशन ऑफ मेमरी. ओके, तुमचं वेस्टेज होऊ नये मेमरीचं म्हणून हा एक इंटरमिडिएट कोड जनरेट केलं जातं. आणि इंटरमिडिएट कोड काय असतंय, अनालिसिस ऑफ कम्प्लीट दिस सोर्स प्रोग्राम. ह्या प्रोग्रामचा काहीतरी एक फॉर्मॅट असतो, तो मशीन कोड नसून एक काहीतरी इंटरमिडिएट फॉर्मॅट आहे आणि त्या फॉर्मॅटला यूज करून फायनली मशीन कोड जनरेट केलं जातं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट युअर IR. तर IR मध्ये कोणाला डाऊट असेल तर त्यांनी विचारू शकतात. सो बिफोर आस्किंग यू मी क्वेश्चन, आय विल शो व्हॉट इज IR, हाऊ IR इज देअर. तर IR असा असतो. ओके, दिस इज इंटरमिडिएट कोड. सो इट विल रिप्रेझेंट समथिंग IR. हे एक इंटरमिडिएट कोड आहे, IR रिप्रेझेंटेशन आहे आणि हा IR ला यूज करून, हा जो रिप्रेझेंटेशन आहे ह्याचा यूज करून मी मशीन कोड जनरेट करणार फायनली. ओके, ह्याच्या आधी माझ्याकडे डेटा घेतलाय मी, हा टेबल मधला इन्फॉर्मेशन आहे, हा कोड आहे, आपला सोर्स प्रोग्राम आहे. सोर्स प्रोग्राम वरनं डेटा रिफ्लेक्ट घेतलाय आणि रिफ्लेक्ट करून हे काय केलंय, IR बनवलाय. हा IR मी पास 2 ला देणार आणि पास 2 कडनं त्याचा मशीन कोड जनरेट करून घेणार. ठीक आहे. So only for the betterment or better utilization of memory management, we are using the IR representation. म्हणजे फक्त काय होत होतं की दोनदा सोर्स प्रोग्राम अनालिसिस केल्यामुळे सेपरेट दोन वेळा आपल्याला त्याचा डेटा कुठेतरी स्टोअर करत होतो आणि तो सोर्स केल्यामुळे वेस्टेज ऑफ मेमरी होती होती आपल्याला, तो फक्त अवॉइड करण्यासाठी आपण IR चा कन्सेप्ट आणलाय. सो just I will stop here for 2-3 minutes. So anybody having doubt completely in fundamental of language processing, you can ask me. Okay, I'm waiting for your doubts. If anybody having doubts. सर हम्म. ते IR कशाचा यूज करून बनवलं जातं, म्हणजे सोर्स कोड कन्वर्ट करतं IR इंटरमिडिएट फॉर्म, आणि म्हणजे कशा प्रकारचे ग्रामर असतं का, काय असतं नेमकं ते? आता हे कसं असतंय की सपोज तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिलाय सीचा, ठीक आहे. तर जे सी प्रोग्राम लिहिलाय ना, त्या सी प्रोग्रामला तुम्ही अनालाइज करायचं. म्हणजे सपोज तुम्ही ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स करताय, तर A इज इक्वल टू सम व्हॅल्यू टाकताय तुम्ही, B इज इक्वल टू सम व्हॅल्यू आणि A प्लस C, C इज इक्वल टू A प्लस B वगैरे तुम्ही असं स्टेटमेंट प्रोग्राम लिहिलाय. मग त्या प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये जे काही व्हॅल्यूज आहेत ते आपण टेबलमध्ये स्टोअर केलंय, बरोबर. तुम्हाला मी टेबल दाखवला होता, तर ते टेबलमध्ये सगळी व्हॅल्यू स्टोअर केली जाते आणि स्टोअर केल्यानंतर जे काही व्हॅल्यू आपल्याकडे स्टोअर केलेत, तर तुम्हाला मी हे सांगितलं होतं इथे एक डायग्राम मध्ये, दिस कन्सेप्ट अनालिसिस ऑफ SP. अनालिसिस ऑफ SP म्हणजे काय असतात, हे 3 रूल आहेत. तर हे 3 रूल आपल्याला अप्लाय करायचं आहे त्या सोर्स प्रोग्रामवर आणि ह्याच्यानंतर तुम्हाला डिटेलमध्ये IR मिळेल. ठीक आहे. तर हे सोर्स प्रोग्राम काय, अनालिसिस ऑफ SP, हे 3 रूल अप्लाय करायचे आहेत. ह्या 3 रूल अप्लाय केल्यानंतर तुमचा IR होणार आणि तो IR घेऊन सिंथेसिस ऑफ TP आपण काढणार. हे पूर्ण कनेक्टेड आहे, हे लक्षात ठेवा. हे कुठंच चेंज होणार नाही, सगळं कनेक्टेड आहे एकमेकांना. त्यामुळे हे लक्षात ठेवून तुम्हाला ऐकायचं होतं. तुम्ही विचारलं, ठीक आहे. फ्रंट एंड म्हणजे काय, अनालिसिस ऑफ SP. अनालिसिस मध्ये काय सांगितलं मी इथं स्टार्टिंग मध्ये, 3 रूल सांगितलेत. 3 रूल मध्ये काय असणार आहे, तुमची व्हॅल्यू स्टोअर होणार, प्रत्येक ह्याला काहीतरी व्हॅल्यू दिलेली आहे, तर त्याला ग्रामर अप्लाय होणार, सगळं अप्लाय होऊन तुम्हाला शेवटला काहीतरी IR मिळणार आणि तो IR तुम्ही कुणाला देणार, TP ला देणार, म्हणजे सिंथेसिस ऑफ TP ला देणार
तिथनं तो मशीन कोड जनरेट करणार आहे. ह्याच्या रिलेटेड बऱ्याचशा डाऊट असतील तर पुढचा जो लेक्चर असणार आहे आपला IR च्या रिलेटेड पुढचा, म्हणजे याच्यानंतर एक टॉपिक आहे आपल्याला कंपायलरचा पूर्ण मोठा, की कसं प्रोसेस होतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला बरेचसे डाऊट क्लिअर होतील. आत्तापुरतं असं समजा की इथं काही इन्फॉर्मेशन घेतली आहे मी प्रोग्रामची, तो मी प्रोसेस करणार आहे आणि एक इंटरमिडिएट कोड काहीतरी त्याचा फॉर्मॅट काहीतरी जनरेट होणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. अंकिता, हा सर. ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही डाऊट असेल तर सांगा. तुमचा अजून काहीतरी क्लिअर आला नाही मला डाऊट क्लिअर, क्वेश्चन तुमचा क्लिअर नव्हता तेवढा. परत एकदा सांगा क्वेश्चन. सर ते इंटरमिडिएट फॉर्म जो तयार होतं सोर्स कोड थ्रू, ते म्हणजे कशा प्रकारामध्ये असतो, म्हणजे काय यूज करून कसली प्रोसेस असते असं माझं म्हणणं. अच्छा, म्हणजे प्रोसेस काय असते, मग ते प्रोसेस साठी आपण नेक्स्ट लेक्चरला सांगू तुम्हाला, का बरं की ते टॉपिकच आहे आपल्या पूर्ण डिटेलमध्ये. मग मी तुम्हाला ते टॉपिक जेव्हा एक्सप्लेन करेन ना, IR कसं जनरेट होतं आणि ते काय असते हे तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये कळेल. हा सर. Sir, हम्म. sir, actually, means in previous slide we also studied the interpreter and translator. Then there is also one format of intermediate code. Then why we need the IR? अभी तो इतना एक्सप्लेन किया ना क्यों चाहिए बोल के, मैंने क्या Sir, बताया. but सुनिए सुनिए पहले, what is your question? Why we required IR? Because we are directly generating something called as machine target. Okay, machine prod. बराबर. आपका यही बोलना है ना कि ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम से वो क्या बोलते हैं मशीन कोड में जनरेट होता है. तो फिर IR कोड किस लिए जरूरी है, बराबर फिजा? yes, sir. Yes. Correct. Your question is that is only na. Yes. So see here, what we have shown that we have shown two phases. One is analysis phase, another is something called synthesis phase. Okay. तर मी हे काय दाखवलं तुम्हाला स्टार्टिंगला, वी हॅव गोइंग टू स्टडी इन दीज टू डिफरंट फेजेस. तर फर्स्ट फेज इज नथिंग बट analysis phase. What analysis does? Analysis does these three statements. These two rules we will follow while solving your program. Okay, you written some program. When you want to output of that program, okay, तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिलाय, त्या प्रोग्रामचं जर मला आउटपुट पाहिजे असेल तर I have to apply these rules to solve your program or to give your output of your program. So when I start solving of this analysis, okay, your program, so I will follow these three rules to solve your program. After this solving the rules, I will collected some information regarding your program. तर मी काही information collect केलं, something values I collected, I have stored in my some table and some format, whatever the values you given to solve that complete program. ठीक है. When I solve that, what happens when I want to generate the machine code? Okay, when I want to generate the machine code, जेव्हा मला machine code generate करायचा आहे, what I will do, I have to again analyze source program from one line by line completely. हाँ, you reply me, Fiza. Yes, sir. हाँ, फर्स्ट म्यूट मत कीजिए, रुकिए आप थोड़ा सा. सो फर्स्ट फेज में क्या Okay. किए, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, एनालाइज किए, उसका इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिए. सपोज यू गिवन सम वैल्यूज टू मी टू do the addition or multiplication. I have stored in that table. I have analyzed the program and I have stored. Correct? Yes. तो फ्रंट एंड में ये एनालिसिस हो गया. अभी जब बैक एंड को मशीन कोड जनरेट करना है तो फिर क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से जाएगा क्या नहीं? No, means जो फ्रंट एंड ने एनालाइज किया है वो कोड लेगा वो. एनालाइज क्या किया है, सिर्फ टेबल में तो वैल्यू लिया है उसमें, बाकी कुछ एनालाइज नहीं किया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन आई एनालाइज दैट, आई हैव जस्ट स्टोर्ड द वैल्यूज, नॉट द मशीन कोड. ये बात समझिए. हाँ, जब मैं ये डायग्राम दिखाया था आपको, व्हेन आई एनालाइज, कैन यू सी दिस 3 लाइंस ऑफ कोड? Yes, sir. In this what I analyzed, I is integer, correct? उसको मैं टेबल में लिख लिया.
ए इज रियल वो लिख लिया, बी इज रियल ये लिख लिया है मैंने, इसको सॉल्व किया है क्या? नहीं सॉल्व किया मैंने सिर्फ वैल्यू स्टोर कर ली सब मेमोरी में उसका एनालिसिस करके। जब मेरे को ये मशीन कोड पूछेगा कि इसका वैल्यू दो, तो मैं इसका सिर्फ वैल्यू दूंगा, मैं उसका मशीन कोड नहीं दूंगा उसको, करेक्ट? तो फ्रंट Yes, एंड में sir, it is सिर्फ correct. जब फ्रंट एंड जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रंट एंड में सिर्फ जो वैल्यूज है वो ही आपने टेबल में स्टोर किया है, पूरा मशीन कोड जनरेट नहीं किया आपने। यू जस्ट analyze the program, what are the values are given in this program, those are stored in your memory. After that when you synthesize that target program, जब आप टारगेट मशीन कोड जनरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन बाय लाइन आप पूरा प्रोग्राम को मशीन कोड जनरेट करेंगे, करेक्ट? तो इसमें Yes, क्या हो sir. रहा है कि डबल 2 टाइम्स ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम का डबल एनालिसिस हो रहा है, बराबर? एक बार हाँ. फ्रंट एंड एनालिसिस कर रहा है सोर्स प्रोग्राम को, फिर से बैक एंड एनालिसिस कर रहा है सोर्स प्रोग्राम को। सो दोनों बार एनालिसिस करते हुए क्या हो रहा है, एक जगह टेबल जनरेट हो रहा है, फिर से मशीन कोड जनरेट हो रहा है। सो डबल एनालिसिस की वजह से एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट हो रहा है। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट को अवॉइड करने के लिए, मतलब मेमोरी एक्स्ट्रा वेस्टेज जो हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया कि फ्रंट एंड को बोल दिया कि आप एनालिसिस करो, उस एनालिसिस का एक फॉर्मेट बनाओ जो मशीन कोड नहीं होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट होगा जिसको मैं एनालाइज करूंगा इंस्टेड ऑफ सोर्स प्रोग्राम को। फिर से सोर्स प्रोग्राम को एनालिसिस करने से अच्छा है एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट को एनालिसिस करूंगा जिसमें मैं डायरेक्टली अपना टारगेट जनरेट करके दूंगा, मतलब मशीन कोड जनरेट करके दूंगा। Now I got it, sir. सो रिपीटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम एनालिसिस को अवॉइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? इससे इंटरमीडिएट जनरेट जो जनरेट हो रहा है इससे बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा मशीन कोड जनरेट करने के लिए, ठीक है? जब हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, अगर मैं सोर्स प्रोग्राम को एनालाइज करूंगा तो यही डबल टाइम यूज होगा और वेस्टेज ऑफ सम मेमोरी हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा। वही अवॉइड करने के लिए हम IR यूज करते हैं। हाउ दिस IR वर्क्स आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, और नेक्स्ट lecture. Okay, if you have doubts with this IR, keep with you. When I take the next lecture, that complete model, then I will explain these all things. What is this analysis and synthesis phase one by one? I will explain these 3 rules and these 2 steps, memory allocation and code generation, and how this after 3 rules IR is generated and what is IR and how it is generating, and I will completely explain what is forward reference in that and all those things. This fundamental of language processing completely explain this topic. What is this topic? Toy compiler code. This is a front end and back end explanation. We are going to study in this completely. हाँ ठीक हाँ है, सर. अभी के लिए कुछ ऐसा समझो कि कोड है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल में मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा उस एग्जांपल को लेके पूरा। ठीक Just है. you remember what is intermediate code. It is a something analysis of some front end generating something IR, which is not machine code but equivalent to machine code. Okay, sir. Anybody else? ठीक है. Any doubts? Thank you, sir. Okay. Anybody? Okay. Anybody else? Any doubts? So I will just brush up once again last 2 minutes. What is language fundamentals of language processing? So we have studied language processing fundamental. So it is the analysis of SP and synthesis of TP. So you have to remember this. These are the 3 steps we have to apply while we are analyzing the front end. Okay. आपण हे लक्षात ठेवायचं आहे की अनालिसिस म्हणजे फ्रंट एंड आहे आणि फ्रंट एंड जेव्हा आपण अप्लाय करतोय तर हे 3 रूल्स अप्लाय केले जातात त्या प्रोग्रामला सॉल्व करण्यासाठी, आणि सिंथेसिस मध्ये 2 रूल आहेत जे आपण अप्लाय करतो मेमरी अलोकेशन अँड कोड जनरेशन साठी, ठीक आहे? सो आफ्टर दॅट वी हॅव फॉरवर्ड रेफरन्स म्हणजे आदल्या ओके बिफोर सम स्टेटमेंट्स आर देयर और आफ्टर सम स्टेटमेंट्स आर देयर सम कोड, वी हॅव टू सॉल्व दॅट. Okay, we have to solve those statements
until solving those statements we cannot solve all the program. Okay, पूर्ण प्रोग्रामला सॉल्व्ह करता येत नाही जोपर्यंत तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एकमेकांवर डिपेंडेंट असलेले इन्स्ट्रक्शन्स असतात. ओके, दिस आर द डिपेंडेंट इन्स्ट्रक्शन्स, एकमेकांवर डिपेंडेंट आहेत. तो डिपेंडेंट असेपर्यंत आपल्याला सगळं स्टेटमेंट सॉल्व्ह करता येत नाही. त्याच कन्सेप्टला आपला म्हणतोय मेमरी. ओके, फॉरवर्ड रेफरन्सेस. There are two passes. So पहिला पासला म्हणतो मी अनालिसिस फेज आणि दुसऱ्या पासला म्हणतो सिंथेसिस फेज. After that I have IR concept. Okay, so I will stop here today. If anybody having any doubts they can ask me. I will still having 2 minutes to ask you. After that I will take the attendance, then we will stop.